zum Schreiben und das blaue Köpfchen an den anderen behalten und in der Schule, wenn kleine Ferien wären. शासन कुछ समय तो लगा के हम तक आपने गुरबाणी के कीर्तन का और विचारों का लाभ उठाया है। जितना क्षमा और बाकी अपने पास है उसनों भी सफला करो। सारे ही प्रेमी शब्द विच बोलिया करो ताकि रचना सफली और पवित्र होवे। पहले दास बोलिया करेगा, फिर सपाई बोलो। तीसरे पासे सब बीबियाँ गज बज के बोलन की खेचल करो। तुद बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राणी अधारा। तुम ही जाने, तुम ही सजन सुहेले, सर्व सुखा मैं तुझते पाए। मेरे ठाकर गए अतोले, वर्ण न साको तुमरे रंगा।
सदी अविनाशी पूरे गुर ते जाते तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राणी अधारा तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राणी अधारा जबते हूँ मैं मारी जन्म मरण को चूको सहसा साध संग दर्शारी चरण पहार करूं गुरु सेवा वार जाऊं लखवरिया जे प्रसाद ये पौजल तरिया जन नानक प्र संग मिरिया बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राणी अधारा बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राणी अधारा
मेरे मीता जी, सुनियो मेरे मीता जी। पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुरभ कीता, अंगले त्रिपुण सूजिया गुर पेट पुनीता। महिमा साधु संग की सुनहो मेरे मीता। साध संगत ख्यालों ਨੂੰ बाहर दौड़ना रोको, पूरा ध्यान शब्द और विचार विच लगाओ, ताकि शब्द का पूरा पूरा आनंद प्राप्त होवे और विचार की अच्छी तरह समझ पवे। मानुख तन इस जीव को बड़े लंबे चक्कर तो बाद प्राप्त होया, जिसनों 1,84,00,000 जून 1,84,00,000 जिया जून इन्हां ने तां तरसना ही सी। 33 करोड़ देवता भी इस मानुख देह की इच्छा करता है। उस मानुख देह विच आके इंसान का निरापरा यही कुछ कम नहीं, खाओ पियो ते दुनियावी आनंद उड़ाओ। ईट एंड ड्रिंक एंड बी मैरी, नथिंग एल्स। यही जिंदगी का मुद्दा नहीं, जिंदगी का मुद्दा इस तो इलावा कुछ और है। एम ऑफ द लाइफ, मानुख तन का उद्देश्य तो यह है भई प्राप्त मानुख से हुरिया, गोविंद मिल की है तेरी वरिया। अवर काज तर किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। वो क्यों? इंसान जब तो सृष्टि रची जब तक रहेगी, ये चाहता है मैं सुखी हूँ, और सुखी होवां, और ज़्यादा सुखी होवां। जितने यतन करता है धन कमाउंदा है, और ज़्यादा धन कमाउंदा है, मकान माड़ियाँ बनाउंदा है, सब कुछ जो कुछ भी करता है निशाना सुख दा है। पर सब कुछ करने के बावजूद भी लोग सुखी नहीं देखींदे, फिर दुखी देखींदे हैं। अंदरों यूँ जलते बलदे जिमें भट्ठ विच दाना पुजदा है। बाहरली हालत भावें इहो जी है जिमें एक छोटी लकड़ी नूं उपरों सोहना रंग पॉलिश किया होवे, पर विचों घुणी दी खाधी होवे, सुआह बनी होवे अंदरों, ये हालत है। फिर सुखी होया इन्हां चीज़ों दे विच बहुत सारा धन पदार्थ वाले लोगों नूं भी देखो, पुत्र धीआं वाले नूं देखो, होर सब कुछ करन वाले नूं देखो, फिर दुखी देखींदे हैं। सुखी तो पूरा वही है जो सुख स्वरूप वाहिगुरू नाल जुड़िया है, क्योंकि वाहिगुरू का स्वरूप ही सुख है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਬਨਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਇੰਦਰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਓ, ਨੇੜੇ ਜਾਓ, ਨਿੱਘ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਿੱਠਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰ ਹੋਵੋ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਸਤਸੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੇਵਾ, ਪੂਰਨ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਸੂ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ, ਦੋ ਲੜਕੇ ਸਨ। ਭਾਨੀ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤਾਂ ਅਭੂਤ ਮਸਤ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੀ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੈਸਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸੂਲਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਣ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੇਤਰ ਮੀਟ ਕੇ ਸਮਾਧਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਚੌਂਕੀ ਡੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਆਪ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਰਤੀ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਸਨ। ਬਾਜ ਮੁਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਸੀ। ਸਵਯੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਪਾਸ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕੋਲ ਭਾਨੀ ਬੈਠੀ ਦੇਖੀ। ਪੁੱਛਣਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ, ਬਾਂਹ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਜ਼ਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਂਹ ਔਰ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ?
फिर कहने लगी, महाराज जिस वक्त आप नेत्र मीट के समाधिष्ट हो गए, मेरी निगाह कुदरती चौंकी वाल चली गई तो पावे वाल गई। पावा टुटन वाला सी, दिल में ख्याल आया ऐसा ना हो कि पावा टुट जाए, चौंकी डोल जाए, आप गिर जाओगे, सट बजेगी। इस करके मैं अपना हथ चौंकी दे हेठा दे पावे हेठा दे दिता। कहने लगे, बड़ी खिचल की बेटा, ऐसा क्यों करना सी? तो अखीर कहने लगे, मैं बहुत खुश हाँ, मंग जो कुछ मंगना है। ये वचन सुन के बीबी भानी का, यानी गुरु अमरदास जी का बीबी भानी कहने लगी, महाराज देख लो, मैं आपकी पुत्री हाँ, मैनू कोई किसी चीज़ का घाटा तो नहीं, आप जगत गुरु हो। पर अगर आप प्रसन्न हो तो ये कृपा करो, ये जी दात गुरु नानक तो ला के सेवक नूं मिलती चली आई है, ये कृपा करके घर दी घर विच रहनी चाहिए है। ये वस्तु पुत्र या घर दे किसी होर संबंधी नूं मिलनी चाहिए है। ये वचन सुन के गुरु अमरदास कहेंगे, बेटा ये वस्तु तो दरअसल आग्याकार सेवक दी सी, जिसने आज्ञा मन के सेवा करके गुरु ने अत्यंत प्रसन्न कर लिया, उसकी वस्तु सी। पर चूँकि मैं वचन दे चुका हाँ, ऐसा ही होएगा, पर तकलीफ़ां जरूर आया करनी है। ये वचन कर दिता। उस दिन तो तकरीबन ये भी वचन किया, जो आज्ञाकार होएगा और पूरी पूरी आज्ञा गुरु की मनेगा, जिस विच यह जे गुण पाए जाएंगे, उसनों ये वस्तु मिलेगी। खैर उस दिन तो रामदास जी तो पहले तो यही जी सेवा करते सन, इसी भावना नाल रामा जी भी करते सन। पर एक कायदा है, इक्को जी शरदा हरेक दिन ही थोड़ा बहुता फर्क जरूर होया करता है। सो यूँ इस तरीके से ये सारे विदित हो गई, ये गल, ये सारी गल यानी प्रगट हो गई। सो गुरु रामदास जी बड़ी सेवा करते सन, उन्होंने उपर प्रसन्न हो के गुरु अमरदास जी ने रामदास जी के उपर, यानी जो बीबी भानी के घर वाले सन, अच्छी तरह परीक्षा वगैरह करके ये दात उन्होंने दी। खैर आप जी अपना पंचभूत विचोला त्यागण वास्ते तैयार हो। एक दिन सुते जिक्र किया गुरु अमरदास ने बीबी भानी नूं, बेटा रामदास की उम्र तो खत्म हो चुकी है, तू की करेंगी? बीबी भानी ने अर्ज की, सच्चे पातशाह वाहिगुरू का भजन ते साध संग की सेवा विच अपना समा गुजारा। ये वचन सुन के कहने, अच्छा मैं तेरी सेवा ते रामदास की सेवा ते अत्यंत प्रसन्न हाँ। सो गुरु नानक दे घर की सारी दात, ब्रह्म ज्ञान के भंडार, भक्ति के भंडार, शक्तियां के भंडार, इन्हां दे समेत जिहड़ी मेरी उम्र रहिंदी है 8 साल कुछ महीने, वो मैं रामदास नूं गुरता गद्दी दे समेत दिना। ऐसा होया ने गुरु रामदास जी गुरु आप जी गुरु अमरदास महाराज अपना पंचभूत चोला त्याग के जोत रामदास जी विच रखते हैं। फिर इसी तरह ये सारे पता ही सी भी गुरु रामदास जी की आयु तो खत्म सी, पर अपनी आयु जितनी 8 साल कुछ महीने रही सी गुरु रामदास जी ने उसके समेत गुरता गद्दी इन्होंने दिती है। सारिया संगतां विच ये गल विदित सी, प्रगट सी। गुरु रामदास जी के 3 पुत्र सन, वड्डा पिरथी चंद, सो उस तो छोटे महादेव जी, फिर अर्जन देव जी। बीबी भानी अर्जन देव जी नूं यही शिक्षा दिंदी रहिंदी हुंदी सी भी अपने पिता नूं पिता ना समझी, गुरु परमेश्वर समझी। इस भावना नाल सेवा करी, इस भावना नाल आग्या मनी, तां कुछ मिलता हुंदा। सो उसकी शिक्षा ते पूर्वले संस्कार
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਉਂ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ 100% ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਔਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਤ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਅਵਧੂਤ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀ, ਸੋਢੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਮਲ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਿਆਰੀ ਮਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਜ ਜੋ ਕਰੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਮਲ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਮਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਤਰ ਸੀ ਬੜਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਟਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਟਕਾ, ਇਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਵੀ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਦੇਵ ਤਾਂ ਅਵਧੂਤ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਮਲ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਜੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਵਧੂਤ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਚਾਚਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ। ਅਖੀਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਜੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਰਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਵਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਗਿਆ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ। ਆਗਿਆ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ। ਸਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਤਪਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆਗਿਆ ਸਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ 100% ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਮਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਮਨ ਆਉਂਦਾ।
सिरजु अंक सह ऐरण ज्यों सिर दे मन तन आगे राख के उभी सेव करे यूं गुरमुख आप नवारिया सब राज श्रेष्ठ कर ले। ये सेवा इत्थे पहुँचाउंदी सब सृष्टि का राजा। सृष्टि का राजा कौन है? परमात्मा। वाहिगुरु उस दे विच मिला के वही रूप बना दिंदी है। सो आयो आग्या समनी साहिब सेवा। आग्या विच खड़ के सेवा करनी। जिस वक्त गुरु रामदास महाराज जी ने श्री अर्जुन देव जी ने हुक्म किया, बेटा लाहौर जाओ। भावें आप जी का प्रेम उन्हां नालों किहड़ा घट सी। आप जी का तो बल्कि सच्चा प्रेम सी। आप जी का वियोग रंचक मात्र नहीं सी बर्दाश्त कर सकते, पर सेवा हुक्म दे अगे सिर नवा दिता। मन भावें बर्दाश्त नहीं सी करता, लेकिन मुख सेवा हुक्म आज्ञा समरी साहिब सेवा। सो उसी वक्त आप जी सिंहारी मल नाल लाहौर आ गए। विवाह आदि जिमें करना करवाना सी उस तरीके सिर उहदे विच शामिल होए। जो उत्थे दियां रस्मां वगैरह करनियां सीयां वो पूरियां पूरियां निभाइयां। उस तो बाद आप जी नूं हुक्म सी भी जिन्नी देर तक ना बुलाया जाए अपने आप तुसी नहीं आना होवेगा। उत्थे ठहर के संगतां नूं सदउपदेश करते रहना। ऐसा ही किया। आप ठहर गए। संगतां नूं इसी तरह सत्संग द्वारा वाहिगुरू दे पासे दा गुरु नानक दे मिशन का उपदेश करते रहते। समा गुजरता चला गया। काफ़ी समा गुजर गया, पर अजे तक कोई हुक्मनाम नहीं आया। हुक्म भंग करके जाना आप दे वास्ते गुनाह सी। इस करके हुक्म तो बिना जा नहीं सी सकते। पर ज्यों ज्यों
ਵਿਜੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਰਹੋਂ, ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ, ਵਿਣ ਡਿੱਠੇ ਮਰਿਓ, ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹੀ ਨਾ ਧੀਰੋਂਦ। ਇਉਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਰਵੱਗ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵੇਦਨਾ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲਿਖ ਭੇਜੀਏ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੁਖ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਚੂँਕਿ ਮਾਨੁਖ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੀ ਉਹੀ ਸ਼ਵਾਂਗ ਆਪ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਕਲਮ ਸਿਆਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਉਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੇ ਮੰਗਲ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੰਗਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਐਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਬਿਲ ਪਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤਿਰਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹੋਂ ਖੋਲੀ ਜੀ ਹਾਂ ਖੋਲ ਖੁਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ।
ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਪੱਤਰਿਕਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਰੇਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਆ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲੈ ਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲੈ ਲਈ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੱਤਰਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਤਰਿਕਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਯੂ ਆਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਯੂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਇਤਿਆਦ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੱਤਰਿਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਠਹਿਰੋ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਹੀ ਸਫੈਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਝੱਟ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੱਤਰਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੱਤਰਿਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਠਹਿਰੋ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਯੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੱਤਰਿਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਔਰ ਸਿਆਹੀ ਅਤੇ ਕਲਮ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰਿਕਾ 'ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਮੁਖੜਾ ਸੁਹਾਵਾ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ। ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ। ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ। ਤੇਰਾ
कागज़ के उपर ये अखर लिखने शुरू किए। तेरा मुखड़ा सुहावा जियो, सहज धुन बाणी, चिर होआ देखे सारिंग पानी। धन सुदेश जहाँ तू वसिया, मेरे साजन मीत मुरारे जियो। हों खोली जी हाँ खोल कुमाई, गुरु साजन मीत मुरारे जियो। तेरा मुखड़ा सुहावा सच्चे पातशाह, सहज तेरी वाणी। मुखड़ा सुहावा सहज तेरी वाणी। अखर लिख के कागज़ के उपर अपने मन की प्रेममयी अवस्था जो जितनी इन अखरों द्वारा जाहिर हो सकी, ये चिट्ठी फिर उसी सिख नूं बुला के उसनूं पकड़ाई। कहन लगे ए पत्र का लै जा, साहिब गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के चरणों में हाज़र कर। जो हुक्मनामा मेरे वास्ते होवे वो मैनू आके दस। सिख फिर पहुँचता है, उसी तरह फिर पिरथी चंद जी सेवा करवाते मिल जाते। उन्होंने मिलिया, गुरु पुत्र जान के नमस्कार की। कह लगे दसो लाहौरों आए हो? हाँ। कह लगे आ पत्रिका होर भेजी है अर्जन देव जी ने साहिब गुरु रामदास सच्चे पातशाह की चरणों में पेश करने वास्ते। लैके पढ़ी और हैरान हो गया। ये चर्च बात है तो पहले गुरुआ वांगू बाणी उच्चारण करने लग पिया। जरूर गुरु रामदास जी इस पर प्रसन्न हो जाएंगे, मैनू ये दात तो वांझा रहना पेगा, वो इस दात के मालक बन जाएंगे। यों चित्त विच कपट। उस सिख नूं लंगरों प्रसाद छका के कह दिता, साहिब गुरु रामदास महाराज नूं पत्रिका दिखा दी। उन्हें पढ़ लई, हुक्म किया अजे उत्थे ठहरो, जदों बुलावेंगे फिर आना, बिना बुलाए नहीं आना। चला गया सिख, जिहदे चित्त विच कोई सिहाई सफेदी नहीं सी।
ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਖੈਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਉਡੀਕਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਮੌਸਮ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੱਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਘਟਦੀਆਂ। ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਵ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ, ਰੰਗ ਜ਼ਰਦੋ ਆਹ ਸਰਦੋ ਚਸ਼ਮ ਤਰ, ਕਮ ਖੁਰਦਨੋ ਕਮ ਗੁਫਤਨੋ ਖਾਬਸ਼ ਹਰਾਮ, ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਦਸਤੇ ਸਰ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਯੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਵ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ, ਐ ਬੇਟਾ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ, ਇਹ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਗ ਜ਼ਰਦੋ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਸਰਦੋ, ਠੰਡੀਆਂ ਆਹਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਚਸ਼ਮੇ ਤਰ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਰਹਿਣਾ। ਕਮ ਖੁਰਦਨੋਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਯਾਨੀ ਭੁੱਖ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਕਮ ਗੁਫਤਨੋਂ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਖਾਬਸ਼ ਹਰਾਮ, ਨੀਂਦ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ, ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰੇ ਬੇਵੱਲ ਰਹਿਣਾ। ਬੇਕਰਾਰੀ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰਾਰੀ ਰਹਿਣੀ। ਦਸਤੇ ਸਰ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਯੋਗ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦਾ ਵਿਜੋਗੀ, ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦਾ ਵਿਜੋਗੀ।
ਭਯੰਗਮ ਮਨ ਵਸੈ, ਮਨ ਤਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ, ਰਾਮ ਵਿਜੋਗੀ ਨਾ ਜੀਏ, ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੋਰਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਵਨ ਸਰਸ ਮਨਾ ਖਨ ਵਰਸੇ, ਰੁੱਤ ਆਏ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਉ ਭਾਵੈ, ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਥਾਏ। ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਮਰੀਏ ਹਾਵੈ, ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ। ਸੇਜ ਅਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ, ਮਰਨ ਭਇਆ ਦੁਖ ਮਾਏ। ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕਉ ਕੈਸੀ, ਕਾਪਰ ਤਨ ਨ ਸੁਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਏ ਸੁਹਾਗਣ ਕੰਤੀ, ਫਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ, ਭੈਣੇ ਸਾਵਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਸਖੀਏ, ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਰੁਣ ਛੋੜਨ ਲਾਇਆ। 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 ਸਾਵਣੇ ਆਇਆ, ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁੰਡ ਲਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵੜਾ, ਤਿੰਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਉਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਉੱਡ ਗਈ, ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਰਵੱਗ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ 2 ਪੱਤਰਕਾ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।
पर आश्चर्य गल है अजे तक नहीं हजूर ने चरणों में बुलाया। ये जान के चित्त में ख्याल आया भी शायद ये पत्रिकावां पृथ्वी चंद ने आप जी के चरणों में हाज़र नहीं कीतियां, एवं सिख नूं टपार ला दी हुई है मैं दे दित्तियां। ये चित्त में ख्याल आ गया आपदे। हुण रात का वेला नींद तो पैंदी नहीं सी, बारिशां पैंदियां सीआं, बिजली लिशकदी, बदल गजदा सी। उस मौके रात के वेले ही आपने जो नींद ना पई कागज़ लैके 3 नंबर कागज़ उपर लिख के उस वक्त की अवस्था नूं यूँ उस कागज़ के उपर ज़ाहर किया। एक घड़ी न मिलदे जी कल युग हुंदा, कल युग हुंदा, घड़ी न मिलदे कल युग हुंदा, कल युग हुंदा, घड़ी न मिलदे जी कल युग हुंदा, कल युग हुंदा, घड़ी न मिलदे जी कल युग हुंदा, कल युग घड़ी न मिलते न कलयुग होता, हुण कद मिलै प्रैतुत भगवंता। जे एक घड़ी आपदा दीदार नहीं सी हुंदा, कलयुग कोई मन अशांत दुखी हो जाता, जलदा बलदा सड़दा सी। पर हुण तो इतनी देर हो गई, हुण कद मिले प्रैतुत भगवंता। मोए रहन ना विहावे नींद ना आवे, यह जी अवस्था हो चुकी है। हाँ, नींद आउंदी नहीं और रात मुकण विच नहीं आउंदी, दुख दी रात थोड़ी भी बहुती हो जाया करती है। मोए रहन ना विहावे जी नींद ना आवे, नींद ना, मोए रहन ना विहावे नींद ना आवे, नींद ना आवे, मोए रहन ना विहावे जी नींद ना आवे, नींद ना आवे, मोए रहन ना विहावे जी नींद ना आवे, नींद ना आवे।
नींद न आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो। हों खोली जी हों खोल खुमाई ति सच्चे गुर दरबारे जियो। ये अखर लिख के 3 नंबर दे के पत्र का उसी सिख नूं बुलाया ते हदायत की। ये पत्रिका आप साहब गुरु रामदास सच्चे पातशाह के चरणों में पहुँची। पिरथी चंद भावें तेथों मंगे भी ये पत्रिका किसी को नहीं देनी होगी। आप पहुँची तो जवाब लैके आवी जो कुछ हुक्म होवे। सो इसी तरह सिख आया पिरथी चंद जिथे सेवा करवाता सी वो रस्ता ही सिख ने छोड़ दिता। साहब गुरु रामदास महाराज जिस स्थान में निवास रखते सन उत्थे सेवादार तो आग्ञा लैके पहुँचिया। वो पत्रिका आपदे चरणों में रखी। आपने खोल के 3 नंबर देख के पढ़ी। ये पढ़ के आप जी चित अति द्रवीभूत होया। अखां विच आंसू भरियाए। अखीर उसी वक्त 5 सिखां नूं बुला के बाबे बुढ़े दे समेत भेजिया लाहौर भी जाओ अर्जन देव नूं जल्दी लैके आओ। ਉਹਦਾ चित्त प्रेम ਵਿੱਚ बहुत बेबल है, विजोग ਵਿੱਚ बहुत बेबल है। हाँ पहुँचे सिख दूसरे दिन ही क्योंकि उन्होंने दिनों में पैदल आदि आना होंदा सी। होर तां सफ़र तय करने वास्ते अजकल वांगू तेज़ सवारियां है नहीं सन। यूँ दूसरे दिन पहुँचे हजूर का दरबार लग्या है। हाँ गर्मी का मौसम सी, कीर्तन हो रहा है। प्रेमी जन नेतना करके गुरु के दर्शन करते हैं, कन्ना करके बाणी सुनते हैं, जबान करके बाणी का उच्चारण करते हैं। यूँ जिथे जित पंडाल शुरू हुंदा सी श्री अर्जन देव जी ने उत्थों दूरों ही खड़ के गुरु रामदास सच्चे पातशाह का दर्शन किया ते ये शब्द उत्थों ही उच्चारण किया। जित दर्शन करना जिथन सुवेला दर्शन करना धन सुवेला धन सुवेला पानी छलकता है, कलेजा दिमाग में उछल उछल चढ़ता है, रोमांच हो रहा है। दूरों दर्शन करके तन सुवेला जित दर्शन करना। ओम बलिहारी सतगुर चरना सारा शब्द पढ़िया। अखीर अगे पहुँचे जिथे हजूर अपने तख्त आरूढ़ सन। उत्थे पास पहुँच के अष्टांग दंडवत की, गल विच पला पा के अखां जल नाल भरपूर हैं, कलेजा उछल उछल दिमाग में चढ़ता है, रोमांच हो रहा है। उत्थे प्रेम दे वसीभूत होकर एक शब्द यूँ पढ़िया। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख
जीवां गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए पर मेरा। इत्यादि शब्द पढ़ के आप जी चरनां ते मस्तक रखते हैं। गुरु रामदास महाराज जी ने सिर ते हथ फेरिया, कंध ते हथ फेरिया, प्यार नाल पास बिठाया, कुशल खेम पुछिया। अखीर वो पत्रिका 3 नंबर जिस ते दिता सी कढ़ के कहन लगे, पुत्र जीओ ये 3 नंबर ये पत्रिका ते लिखे, ਇਹਦਾ की मतलब? ये सुन के कहणगे महाराज आप अंतरयामी सर्वज्ञ हो, आप तो तिना लोगों 14 भवनों की गल गुझी छिपी नहीं है। ये पहले 2 पत्रिका इस तो पहले हजूर के चरणों में पेश किए, लेकिन वो हजूर के चरणों तक नहीं पहुँचे। ये 3 नंबर है, तीसरा पत्रिका है। गुरु जी पूछणगे वो पत्रिका किधर गए? वो सिख भी नाल सी, चाटी सिख खड़ा हो कहणगे महाराज मैं वो पत्रिका पिरथी चंद जी नूं दे गया सी। उन्हें कहा असी साहिब गुरु रामदास सच्चे पातशाह के चरणों में हाजिर कर देते हैं। उन्होंने वालों हुक्म है अर्जन देव नूं कह दो उत्थे रहे उन्नी देर तक जिन्नी देर तक ना बुलाया जा। बुलाओ कहन लगे पिरथी चंद कित्थे है? गर्मी का मौसम, भादों के वट पैंदे से, पिरथी चंद इशनान करने वास्ते खुदते गया सी। उसके बुंगे सिख भेजिया, उसके घर वाली करमों उन्होंने जाके कहन लगे गुरु जी बाबे पिरथी चंद नूं बुला रहे हैं। उन्हें कहा इशनान करने वास्ते गए, हुणी आ जाते मैं भेज देंगे। खैर जिस वक्त इशनान करके आ गए, उसने कहा माई करमों ने भी तुहानूं गुरु जी याद कर दिया। चाठी बस्तर पहन के पहुँचे तो अगे की देखते हैं छोटे भरा बैठे हुए हैं। आपस में ही दोनों भरावां ने परस्पर नमस्कार की। गुरु अर्जन देव महाराज गुरु रामदास महाराज नमस्कार की, बैठ गए। हुण गुरु रामदास जी ने पूछा भाई पिरथी चंद हाँ पहले 2 पत्रिका जो लाहौर तो अर्जन देव ने भेजिया सन तेरे पास सन, वो दिखा तो किंग जी हैं। कहने लगा महाराज मेरे पास तो कोई पत्रिका नहीं आई। हालांकि जानता है गुरु अंतरजामी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ खटखट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाण। पर जदों मन मैला हुंदा उदों ये सारियां गल्लां भुल जांदा, बुद्ध होर किस्म की होर ही हो जाती है। सो कहण लगे मेरे पास तो कोई पत्रिका नहीं। सो गुरु जी कहण लगे पिरथी चंद और सिख झट खड़ा हो गया, कहण लगा मैं तुहानूं एक पत्रिका फलाणे थां एक फलाणे थां दे के गया, तुसीं मैनूं लंगर प्रशाद छका के कहा बई गुरु जी नूं पत्रिका दिखा दित्ती, उन्होंने हुक्म है अजे उत्थे ही ठहरे अर्जन देव जिन्नी देर नहीं बुलाते। ये कहा पिरथी चंद कहण लगा सिख झूठ बोलदा। गुरु जी कहण पिरथी चंद पत्रिका ही हैं की गल है, कागज़ के टुकड़े 2 दिखा कर जे जे। कहण लगा नहीं है। गुरु जी ने जब देखा भी है तो बिल्कुल ही ढीठ हो गया। एक सिख नूं हौली दे के कन विच कहा जाके करमों नूं कह दे घर वाली नूं फलाना जामा दे दे, उहदी जेब च पईयां सन। उन्हें जाके कहा उन्हें दे दिता, उहदे चित्त विच तां कुछ ख्याल ही नहीं सी। वो इकट्ठा करके जामा सिख गुरु जी दे पास लिया अगे रखता है। कहने लगे देख भाई पिरथी चंद जामा तेरा ही है ना? हाँ महाराज। यदि जेब च हथ पाया वही 2 पत्रिका निकल आईयां। कहने लगे ये देख। कहने महाराज की सबूत है अर्जन देव दी लिखे मैं नहीं लिख सकता? ਇਹਦਾ की सबूत है? अखर हैं मैं भी लिख सकदा। गुरु जी मुस्कुरा के कहने लगे बहुत ही ज़्यादा ढीठ हो गया। गुरु नूं अंतरजामी सर्वज्ञ जानदा होया फिर भी इतना यह जी हालत। अखीर कहने चंगा ला तुहाडे ते फैसला रख दिंदे आ, इउं कर जे तेरियां लिखियां न तू समय के मुताबिक इन्हां दे नाल मिलदी जुलदी पत्रिका होर लिख। भला जिथे मन मैला है, चित्त विच घबराहट है, क्षोभ है, द्वेष है, उत्थे अनुभव कैसे? जदों ये नहीं लिख सकिया अखीर गुरु जी श्री अर्जन देव जी नूं कहण लगे बेटा ये 3 पद हैं शब्द दे, चौथा शब्द पद पूरा करने वास्ते इस दे नाल समय के मुताबिक मिलाओ। उस मौके चौथा पद जिहड़ा सी समय का इउं उचारण किया। उन्होंने पढ़ो जरा।
मैं भागा वाला जी दर्शन हो गए ने दर्शन हो गए, भागा वाला दर्शन हो गए दर्शन हो ਥੱਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਭਾਗ ਹੋਵਾ, ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਪਰ ਬੇਵਨਾਸ਼ੀ ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲਚ ਸਨ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ, ਹੋਂ ਖੋਲੀ ਜੀ ਹੋਂ ਖੋਲ ਖੁਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਗਲਤ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛੀਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨਿਆਏ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਇਕਬਾਨੂ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਦੇਖੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਣ
Thank